وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دین کی چھوٹی سی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کو اس بات سے ایک سبق لینا ہے۔ اس ویڈیو کو ہمیں پورا دیکھنا ہے اور پورا دیکھنے کے بعد میں ہمیں اس سے ایک نتیجہ نکالنا ہے۔ اس جو بیان جو باتیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، ان سے مقصد کیا نکلا، مطلب کیا سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو جو آپ کے سمجھ میں جو بات آئے وہ آپ کو کمنٹ کرنی ہے، وہ آپ کو بتانی ہے۔ اس سے یہ چیزیں ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، تم سے پہلے کسی امت کے 3 آدمی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا کہ تم سے پہلے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کسی امت میں 3 آدمی تھے اور تینوں آدمی سفر پر نکلے۔ چلتے 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 رات ہو گئی۔ اب رات گزارنے کے لیے ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ اب وہ تینوں نے مشورہ کیا کہ رات کہاں پر گزاریں۔ تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ پہاڑ میں ایک چٹان تھی، پہاڑ میں ایک گفا تھی، گفا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں آج رات گزار لیتے ہیں، اور تینوں شخص اس گفا کے اندر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ تینوں آدمی اس گفا کے اندر گئے ہیں تو پہاڑ سے ایک چٹان آئی اور اس گفا کا منہ بند کر دیا چٹان نے، یعنی تینوں شخص اس چٹان کے اندر بند ہو گئے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اب تینوں مشورہ کر رہے ہیں کہ یہاں سے کیسے نکلیں گے، ہم یہاں مر جائیں گے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم کیا کریں۔ ان تینوں نے ایک مشورہ کیا، اور مشورہ یہ تھا کہ ہم تینوں اپنی زندگی کے جو ہم نے اچھے عمل کرے، جو ہم نے کوئی نیک کام کیا ہے، اس کو یاد کریں گے، اور اس کو یاد کرنے کے بعد پھر ہم اپنے مالک اللہ سے دعا کریں گے۔ ہو سکتا ہے اس عمل کی بدولت ہم کو اس مصیبت سے نجات ملے۔ یہ ان تینوں میں طے ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ان میں سے ایک نے شروعات کی اور یوں کہا کہ اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں ان کو دودھ پلاتا تھا، یعنی اپنے بچوں سے، اپنے غلاموں سے پہلے ان کو دودھ پلاتا تھا میں روزانہ۔ شام کا دودھ نکالا، ان کو پلایا، وہ سو گئے، پھر اس طریقے سے صبح کا نکالا، ان کو پلایا۔ سب سے پہلے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ نکالتا تھا گائے بھینسوں کا، اور اس کو ان کے لیے پلاتا تھا۔ ایک دن کے بعد اس نے بتایا کہ اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، تو میں نے شام کا جب دودھ میں کہیں چلا گیا دن میں، جب میں واپسی پر آیا تو میں لیٹ ہو چکا تھا، تو میں نے شام کا جب دودھ نکالا، تو میں جب دودھ لے کر وہاں میں گیا ماں باپ کے پاس، تو ماں باپ سو چکے تھے، اور ان کو جگانا میں نے پسند نہیں کیا، اور ان سے پہلے میں اپنے اہل و عیال اور غلاموں کو دودھ پلانا بھی میں نے پسند نہیں کیا۔ تو میں پوری رات اس دودھ کے پیالے کو لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا، ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح کے بعد جب ان کی آنکھیں کھلی تو میں نے ان کو دودھ دیا، انہوں نے اپنا شام کا دودھ پیا۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو جس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے، اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ تو لکھا ہے کہ وہ چٹان
कुछ सरक गई लेकिन निकलना मुमकिन नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर दूसरे ने दुआ की और उसने यूं कहा, मेरे पास यानी मेरी एक चचाजाद बहन थी और उनसे मुझे बहुत मोहब्बत थी। हर वक्त मैं इस फिक्र में था कि मैं इनसे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करूं। मैंने कई बार उनसे बोला लेकिन वो आमादा नहीं हुई। एक वक्त ऐसा आया कि कहत साली हो गई, भूखमरी आ गई, तंगियां आ गई, तो वो मेरे पास मजबूर होकर आ गई। मैंने उसको 120 दिनार पैसे दिए और उनको इस शर्त पे दिए कि वो मुझसे तन्हाई में आकर मिलेगी। वक्त आया, वो आई, पैसे भी दिए उसको, लेकिन जब मैंने उससे ख्वाहिश पूरी करने का इरादा किया तो उस औरत ने मुझे कुछ बात कही जो मेरे जहन में बैठी और मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने गलत काम मैंने नहीं किया। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ तेरी रजा के लिए छोड़ा है तो जिस मुसीबत में हम फंसे हुए इससे निजात देते। लिखा है कि वो चट्टान कुछ और सरक गई लेकिन निकलना मुमकिन नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरे आदमी ने अपनी दास्तान बताई। यूं कहा कि मैंने बहुत सारे मजदूरों को मजदूरों पर रखा, मैंने सबको मजदूरी दे दी। एक शख्स ऐसा था जो अपनी मजदूरी लिए हुए चला गया। उसकी मजदूरी के पैसे मैंने काम में लगाए और उनसे जो तिजारत, उनसे जो माल बढ़ा, गाय, बकरी, बैल, भैंस वगैरह, ऊंट, वो इतनी रेवड़ हो गए उसकी मजदूरी से। उसकी मजदूरी के जो पैसे को मैंने लगाया उससे रेवड़ बन गए, बकरी, ऊंट, गाय वगैरह सब कुछ। कुछ वक्त गुजरने के बाद, कुछ जमाने गुजरने के बाद में वो शख्स आ रहा है और कह रहा कि अल्लाह के बंदे मेरी मजदूरी दे दो, मैं बगैर मजदूरी लिए चला गया था, आप मेरी मजदूरी दे दो। तो उस शख्स ने कहा कि ये जितने ऊंट दिख रहे हैं, ये जितनी गाय दिख रही हैं, जितनी बकरियां दिख रही हैं, ये सब तुम्हारी हैं, ले जाओ। उसने कहा कि अल्लाह के बंदे आप मजाक ना करो, इतनी मेरी कहाँ से? उन्होंने कहा कि हाँ, तेरे पैसों को हमने मजदूरी में लगाया, तिजारत में लगाया, उससे ये नफा हुआ है, ये सारा नफा तेरे पैसों से हुआ है, ये सब चीजें तेरी हैं, ले जाइए। उसकी वजाहत के बाद वो शख्स सारी बकरियां, सारे ऊंट, सारे गाय सब कुछ लेकर चला गया, कुछ भी नहीं बचा उसके पास। उसने कहा कि अल्लाह, अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया है तो जिस मुसीबत में हम फंसे हुए हैं इस मुसीबत से हमें निजात दे। लिखा है कि वो चट्टान पूरी सरक गई और वो तीनों उस गार के मुंह से निकलकर बाहर आए। अल्लाह ताला ने उन तीनों के अमलों को कबूल कर लिया। यानी मतलब हदीस का ये है कि उन तीनों ने जो काम किए हैं वो अल्लाह की रजा के लिए किए हैं, तो अल्लाह ने दुनिया में भी मुसीबत से निजात अता फरमाई और आखिरत में भी मुसीबत से निजात अता फरमाते हैं। जो शख्स दुनिया में शोहरत के लिए कुछ भी करेगा समाज, गांव में, कि लोग मुझे कहेंगे कि बड़ा मालदार है, बड़ा सखी है, बड़ा बहादुर है, तो आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। जो कुछ मिलना होगा दुनिया में मिल जाएगा, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। जो अल्लाह की रजा के लिए काम करेगा, अच्छे काम करेगा, दुनिया में भी सुकून की जिंदगी गुजारेगा, दुनिया में उसका बदला मिलेगा और आखिरत में भी उसका बदला मिलेगा। तो अहादीस का आपने इन बातों को सुनकर समझकर क्या निकाला, उसको आप जरूर कमेंट कीजिए, बताइए आप। इंशाअल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात एक दूसरे नए वीडियो के साथ। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक